дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 таъкид шуд ки бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллии ҷомеа ва шиносоӣ бо таърихи пурафтихори миллати тоҷик ниёгони худ китоби шоҳасари безаволи тоҷикони бобоҷон ғафуров бахшида ба истиқболи сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила нашр мегардад ва ҳамчун ҳадия тӯҳфаи ҷашни азоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳар як оилаи тоҷик дастрас мегардад. ин иқдом аз ҷониби таърихшиносон, зиёиён ва умуман аҳли илми ҷомеа дастгирии бепоён ёфт ва имрӯз низ дар шароите ки ҷаҳони муосирро гуфтугӯи тамаддунҳо, бархӯрди фарҳангҳо печида аст, чунин равандҳо ҷараён доранд, мавҷуданд, чунин иқдом хеле муҳим ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад дар масъалаи баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллии ҷомеа, махсусан ҷавонон. дар ин хусус ҳоло мо суҳбате дорем бо профессори донишгоҳи миллии тоҷикистон Равшан Раҳмонӣ. дар шароите ки технология бо суръати баланд пеш меравад, дар шароите ки масъалаҳои калидии ҷомеаи муосир масъалаҳои иқтисодианд, пешвои миллат зарур донистанд, муҳим донистанд ки китоби тоҷиконро ҳамчун тӯҳфаи ҷашни азоми президент ба ҳар як оила тақдим кунанд, тақсим кунанд. ҳамчун олим, ҳамчун донишманд, ҳамчун профессор, ҳамчун шахсияте ки рӯзгор дидаед, таҷриба доред, муҳимият ё зарурати ин иқдомро дар чӣ мебинед? як нуктаи зарифи ин аст ки дар ҳамин марҳалаи бо суръат тараққӣ кардани технология он аст ки ҳамаи миллатҳое ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунанд теъдодашон аз чанд ҳазор зиёдтар аст, яъне забонҳое ки суҳбат мекунанд. ҳар сол баъзе забонҳо, баъзе миллатҳо баробари марги забонаш аз байн меравад. аз ин хотир хушбахтона кишвари мо аз он давлатҳое ки дар созмони милали муттаҳид аъзо ҳаст, яке аз онҳо аст. ман вақтҳои охир чунин бардошт кардам ки мин баъд мусобиқаи байни давлатҳо, байни миллатҳо ин бояд ки мусобиқаи фарҳангӣ бошад. дар масъалаи муаррифии фарҳанг. бале, наҷот мондани миллату фарҳанг бояд бошад. чаро ки ҳар миллате ки ҳар кишваре ки оянда баъд аз 200 сол, 300 сол, 400 сол дар ин сайёра боқӣ мемонад, бояд зиндагӣ кунад, забону фарҳангашро бояд рушд диҳад. онро бояд аз ҳар балоҳо нигоҳ дорад, эҳтиёт шавад, онро тараққӣ диҳад. асли калиди гапи аслие ки дар суханронии пешвои миллат ва тақдим кардани китоби тоҷикон ҳам ба тамоми мардуми тоҷикистон, ба ҳар хонавода дар ҳамин ҷо аст. яъне мо агар худро шиносем, решаи худро донем, ниёгони худро донем, гузаштаи худро донем, ҳатто шоҳони гузаштаи худро ки донем ки аз кадом солҳо то имрӯз ҳастанд, фарҳанги гузаштаи худро донем, манзури ман шоҳон аз куруши кабир то имрӯз. хушбахтона ҳар бор пешвои миллат ишорат мекунанд ки яке аз миллатҳои хушбахттарин ҳастем ки дар асри охири асри 20 ва аввали асри 21 соҳиби давлат шудем. давлати мустақил дорем. яке аз ҳамин беш аз 250 давлатҳои дунё ки аст, яке аз онҳо ҳастем. аз ин хотир ин давлатро барои рушд додан, инкишоф додан, мо бояд забону фарҳангу тамаддуни худро рушд инкишоф диҳем ва ҷавононро, насли имрӯзро ба ҳам равон созем. аз тариқи донишро аз тариқи мегирем хониш, аз тариқи биниш, яъне ҷаҳонбинӣ, инҳо. яъне чанд иқдоме ки яъне ин ҳама сарчашма аз китоб аст. баъз аз китоб аст. хеле ки мо шумо аз воситаҳои ахборам мебинем ва ин аллакай соли дуюм аст ки масалан фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. ин як иқдоми беназир аст. чунки мардум агар ин ҷавонҳо, наслҳое ки имрӯз мо дорем аз китоб гузаштаи худро, таърихи худро, ҳам таърихи бадиии худро надонанд, чӣ хел пеш мераванд.
علامه بهاءالدین غفور در حقیقت جانفدایی کرد. در همون دوره سیاسی اتحاد شوروی در اون زمان به نظر من یگانه کتابی که با نام تاجیکان به زبان روسی سال 1972 تاجیکی چاپ شد به زبان روسی در سابق اتحاد شوروی همین کتاب بهاءالدین غفورов است. یعنی این رو همچون ملتگرایی، همچون مثلا ملت‌های دیگر را سرزنش دادن باید که نشناخت. چرا؟ اگر کسی که ملت خود را می‌داند او ملت دوست است. کسی که ملت خود را احترام می‌کند به ملت‌های دیگر نیز احترام زیاد دارد. کسی که تاریخی گذشته نیاگان خود را، ملت خود را، فرهنگ خود را می‌داند به ملت و فرهنگ‌های دیگر محبت دارد. آنها را مثل همون ملت و فرهنگ خودش آنها را دوست می‌دارد. اصل کلیدی کتاب تاجیکان بهاءالدین غفور در اینجا است. از این خاطر از همین دوره قدیم، از دوره همین حتی آن چیزی که باستانشناسان پیدا کردند، تاریخ شناسان در آثار تاریخی نوشتند، مردم شناسان جمع آوری کردند، فولکلور شناسان گردآوری کردند، همه سرچشمه‌هایی که در دسترسی بهاءالدین غفور بود و به همین منطقه‌ای که تاجیکان زندگی کردند در آسیای میانه، اگر وسیع‌تر کرده بگیم آسیای مرکزی زندگی کردند، در همین جا تاجیکان چی نقشی داشتند؟ هم در تاریخ، هم در سیاست، هم در فرهنگ کتاب تاجیکان همین چیزا را در بر می‌گیرد. از این خاطر جوانان باید این را دانند، خوانند، آموزند. اصل هدف همین است و آمادگی گیرند که بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال این ملت را در کنار ملت‌های پیشرفته دنیا معرفی سازند و در تاریخ چخیلی که در گذشته ها در طول چند هزار سال ملتی ما به تمدن بشری نابغه های زیاد داد، یک فرهنگ تمدنی بی‌نظیری بی همتا اهدا نمود، هدیه نمود. در کنار ملت های دیگر 100 ساله ها هم ملت ما هم زندگی کنند. یکی از هدف های این کتاب و هدف مهمترین این کتاب همین است. اخلاق انسانی بر پایه دانش استوار می‌گردد، تقویت می‌یابد. دانش باشد از کتاب. بله. کتاب واقعا انسان را وسادت می‌کند، با فتح قله‌های بلند مقصد می‌رساند. بله. و پیشوای ملت در معرفی کتاب تاجیکان در نشر سال 1998 که تحت سرچشمه خودشناسی ملی نوشتند، این می‌تواند هم با معنای محدود کتاب تاجیکان را در نظر داشته باشد، با معنای وسیع کلی تاریخ را، یعنی سرچشمه خودشناسی ملی. بله. ذکر کردند که علامه بهاءالدین غفور در تالیف کتاب تاجیکان موقع صرف بی‌طرفی عالمانه را، محققی را اختیار کرده است. درست است. وقتی که تاجیکان را نسل نورس میخوانند، مطالعه میکنند، بیشتر از سرگذشت، از تجربه که نیاگان ما داشتند، طوری که پیشوای ملت میگویند، از صحیفه های تیره و درخشان تاریخ سبق میگیرند و برای حمایه ارزش های امروزه، دستاوردهای زمان استقلالی این دانش‌ها را کاربست میکنند. درست است. از آن زمان جناب عالی تلاش داشتند که این کتاب بیشتر گسترش یابد، بیشتر فهم یابد به زبان‌های دیگر. بعد از آنکه کتاب دوباره پیشکش شد، تا جایی که من می‌دانم عشق مردم، محبت مردم، آن مردمی که زیایی هستند، روشن فکر هستند و ملت و کشور را دوست می‌دارند، با کتاب زیادتر شد. چون عددی نشر کتابم کم بود، زود گرفتن در یک مدت کوتاه. پای در پای بعد از کتاب تاجیکان سال 99 یک کاری بی‌نظیر شد از جانب پیشوای ملت، یعنی جشن گرفتن 1100 سالگی دولت سامانیان پای در پای. یعنی ببینید همه این چیزها برای چی لازم است؟ برای آن لازم است که ما خود را شناسیم. در کنار ملت‌های دیگر در همین سیاره ما هم حق داریم که گذشته خود را دانیم، به جوانان ما فهمانیم، آینده را سازیم، این ملت را آباد کنیم، تاجیکستان را آباد کنیم و غیره و هکذا، که این همه گفته‌های پیشوای ملت است. یک اشارت پیشوای ملت هیچ از یادم نمیرد، در دل من اینقدر جا گرفته است و من این را گاه در فرصت‌های مناسب در درس‌هایم میگم. بعد از اجلاسه 16 شورای عالی که در خوجند برگزار شد،
ماه دکبر پیشوای ملت به پایتخت آمدن. در همین ملاقات ها و آنجا نشستگان بارها شنیدیم که در دلی من جا گرفته است. گفتند که من در همین یک خانه خردکک نشسته هم مملکت را اداره میکردیم، تمام ساختارهای دولتی که همش برباد رفته بود، فلج شده بود، بازسازی میکردیم، لیکن کتاب تاجیکان در روی میزم بود. در روی میزم گشته و برگشته میخواندم. این یک نکته بسیار جالب است. در کتاب تاجیکان تمام سیاست هایی که در طول چند هزار سال هست در اونجا با دلیل های علمی تاثیر یافته است، انعکاس یافته است، تحلیل علمی یافته است. از این خاطر پیشوای ملت به این کتاب اینقدر محبت داشتنشان و اون را دوباره به مردم هدیه کردن یکی از منشأهاش، ریشه‌هاش آنجاست. یعنی به این جهت من از جوانان گشته و برگشته تقاضا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم که همین ملت خود، کشور خود را دوست دارن مثل پیشوای ملت. سخنرانی که پیشوای ملت در مجلس عالی گفتند به جوانان مراجعت کرده، دست بر سینه گذاشته گفتند که من شما را دوست میدارم. یعنی که شما این چی معنی دارد؟ شما باید که ملت و کشور را دوست دارید، تاجیکان را دوست دارید، تاجیکستان را دوست دارید. بله، ولی که این سیاست و این فرهنگی که ما برای شما تقدیم میکنیم اون را انتقال دهید. تشکر زیاد. و چطوری که گفتید جوانان ما، نسل نورس ما باید دوست داشتن ملت را، حفظ ارزش‌های ملی را، اخلاق آداب حمیده انسانی را از پیشوای ملت آموزند، یاد بگیرند و در تقویت اندیشه‌های شما نسل نورس هم ملت دوست باشند. بله، در اینجا گفتگو مانند اشاره کنم، باید فراموش نکنم که مؤلف کتاب علامه باباجان غفور هستند. تبلیغ کننده و این را به هر خانواده اهدا کننده کتاب پیشوای ملت هستند. چخیل از این پیشوای ملت شکرگزاری نکنیم. نگاه کنید ده. تاجیکان در آینه تاریخ به وجود آمد. در اساس چی به وجود آمد؟ در اساس انم مطالعه ها، انم خواندن ها، همین سیاست مداری، همین فرهنگ دوستی، همین ملت دوستی به وجود آمد. یا که کتاب دیگر به وجود آمد، نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی. من این کتاب را تکرار به تکرار میخونم. کتاب روی میزی من است. یکی از کتاب‌های از جهت سرچشمه تحلیل بی‌نظیر است. سال 2019 این کتاب دوباره چاپ شد. یعنی اگر این کتاب را اگر جوانانی بخوانند، با دقت خوانند، یک نوع تکمیل کننده کتاب تاجیکانی باباجان غفور است، با شکل نو، با دید نو، با سرچشمه‌های نو، با مواد نو که جوانان باید مطالعه کنند. تشکر برای صحبت. سلامت. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که صحبتی داشتیم با پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان روشن رحمانی. برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد.